Hi students, good morning. This is Chandrakant Arkiri, Assistant Professor, Department of Corpus, Government Postgraduate Women's College, Bailhangal. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 2017 ಮತ್ತು 2018 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 1 ಅಕ್ಮಾದೇವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಕ್ಮಾದೇವಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ 17 ಮತ್ತು 18 ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೈಕು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಲೈಕು. ನೀವು ಲೈಕು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ whatever I have explained about the problems, whether you can easily understand or not ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್, because there is a lot of effort you are putting in to make the YouTube videos. So around 1 week I'm taking the time to prepare this PPT and all. So if you are not recognizing our efforts, it will be very difficult for me to solve more problems in futures. So in financial accounting 2 also I am planning to do same things. 2017, 18 and 19 question paper I can make a videos and put it in YouTube's for your help. So let's start. Students who are not subscribed this videos or my YouTube link, you can subscribe and press the bell icon. So whatever videos I am making, that notification will come into your mobiles. So then if you like the video, if it really helping to you people, then you put a like. Or if it is not good for, if the video is not helping for your exam, then you dislike also. So just comment it. If you are not commenting, then it's very okay. Let's start. Whatever you want to do, you do it. So dear students, let's start 2019 question paper of financial accounting 1. So dear students, these some questions are repeated questions. So 2 marks you just read out. So I am not going to explain 2 mark questions. Directly I am going to. So all the answers was given in the PPT. So you can write down that also. Some are repeated already. 17, 18 questions are already repeated in 2019 also. So you can make a note and you can read it. If any doubt is there, you can ask the questions. So these are the 2 mark questions. All the answers is given in the PPT. Okay, let's start 5 marks question. So this is very interesting questions. Prepare a trial balance from the following ledger balances. Dear students, they have given the some balances from ledger accounts. So you don't know which is debit and which is credit. So you have to identify which balance is debit and which balance is credit. So according to that, you have to prepare the trial balance and it should be get tallied. Okay, cash in hand, creditors, machinery, sales, purchase returns, purchases, other office expenses, capital, commission received, debtors, outstanding expenses. So these are the ledger balances given in the problem. So based on this, you have to prepare the trial balance. So let's start. Okay, so this is the trial balance. Cash in hand. So cash in hand is an asset. Cash in hand is an asset. So my dear students, please refer my first unit videos which are there in the YouTube channels. There you can find session 9 to 11. Session 9 to 11 you will find only trial balance related theory and some problems also. So in that I have mentioned the rules, regulations, why
the assets will become debit balance, why the liabilities expenses, why this will be shown in the debit or credit balances was explained very well in that videos. So you can watch that videos to know about the trial balance. So once you understand the trial balance, then it is very easy for you to prepare the, or you can solve the questions also, accounting questions. For example, partnership accounts, relation accounts. So while preparing that all accounts, the trial balance is very important. Okay. So cash in hand is an asset. So assets always shows a debit balance. Then creditors is a liability. So liabilities always shows a credit balances. Machinery is also an asset, so it comes under debit balance. Sales is a revenue. Sales is a revenue, it's a income, that's why it shows in the credit side. Office expenses are the expenses. So expenses are all related to debit balances only. Then purchase returns. So purchase returns is also treated as an income. Purchase returns is also treated as income because 10,000 material you have purchased, in that 2,000 you have returned. So that 2,000 the supplier has to pay back that amount to company. So that's why it will treated as a revenue. That's why revenue will show in the credit side. Purchase is an expenses. That's why it should be showing in a debit balances. Capital is also an a liability. So many maximum students are not aware why this should be shown as a cap, because students having the questions that capital ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸಸ್, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇರೆ, ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ ಓನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಓನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಓನರ್. That's why the capital is treated as a liability. That's why we are showing in a credit balances. Then commission received is an income. That's why we are showing in a credit side. Then debtors is an asset. That's why we are showing in the debit side. Then outstanding expenses. Outstanding expenses is also an expenses. So that's why we are showing in a credit side. Dear students, these are the trial balance. Okay. Now let's move to second problem. Okay. Chinnu, Nehal and Lingu are partners sharing profits and loss equally. From the following particulars, prepare relation account. Particulars: book value, realized value. Plant, book value 12,500, then realized value 11,000, realized value 11,000, building 15,000, realized value is so outstanding expenses is a liability. That's why we are showing in a credit side. Okay. Then plant 12,500 and 11,000, building 15,000, 19,250, debtors 9,000, 7,500, stock 20,000, 12,000. Perm had creditors 6,000 which were settled for rupees 5250. So you have to prepare the relation account. So dear students, already the relation format is given to you. So based on that you can easily prepare the relation account. So how you have to prepare the relation account? Just see the solution. Next slide. Okay. So first step while preparing the relation account, first step is debit side. All the sundry assets you have to show. Two sundry assets account. So this will be a book value. See, plant 12,500. See, plant 12,500. So whatever book value is there, that you are mentioning in the debit side.
ಟು ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ದು ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಲೈಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ to relation account. So that's why in relation account we are showing a by cash account assets realized. So realized value is given in the problem. Plant 11,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, then building 19,250 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, then debtors 7,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, then stock 12,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 49,750 is the total. Then ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, creditors was settled 5250. So cash is goes out of from the company. That's why relation account debit to cash account. Cash goes out. Creditors paid. So that is 5250. 5250. So partners capital account relation account ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಷ್ಟು 6,000 rupees will be a loss. It will be a loss. ಈ ಕಡೆದು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 6,000 rupees ಲಾಸನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ 3 ಜನಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಚಿನ್ನು, ನೇಹಲ್, ಲಿಂಗು 2,000 rupeesನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸನ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ರಿಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ದು ಏನು ರಿಲೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ US Limited took over the firm's creditors and bills payable at rupees 30,000 and 20,000 respectively, and all the assets of book value except machinery and stock which were taken over at rupees 45,000 and 30,000 respectively. The book values of remaining assets were debtors 40,000, goodwill 20,000, furniture 10,000. Calculate purchase consideration under net assets method. So ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಅದು ನ್ಯೂ ಕಂಪ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿಯನ್ನು 45,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ 30,000, ದೆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 40,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು 20,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫರ್ನಿಚರನ್ನು 10,000ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟಕ್ಕೆ 1,45,000. ದೆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಏನೇನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು 30,000 ಇದೆ, ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಲು 20,000 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 50,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನು ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ 95,000. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೂಡಿಸೋದು ಕಳಿದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 marks. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು 5th question. Okay. From the following particulars taken out from the books of Srimati Purnima, who has kept them under entry system, prepare the total debtors account and bills receivable account. Debtors as on 1/1/2018 rupees 30,000, bills receivable as on 1/1/2018 15,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹೌನರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ what debtors account and bills receivable account. Okay, ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎರಡು ಅಕೌಂಟದ್ದು ಹಾಕಿದ ನಂತರ 1 by 1 ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 1/1/2018 13,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 30,000. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 30,000. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 1/1/2018 rupees 15,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 15,000. ಇವೆರಡು ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಬರ್ಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ ವರ್ಷ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ವೆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ ಡೆಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಟೋಟಲ್ 1,81,500. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ರೀ, ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಂತು. ಸೊ ಈ 30,000 ಮತ್ತು 1,81,500 ಇಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದನ್ನು 90,000 rupees ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ರೀ, 75,000. ಸೊ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 75,000. ಅಂದರೆ ಇದರಂದು ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. 75,000 ಇದು 90,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು. ನಂತರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ, 75,000 ಬಂತು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟು ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 75,000. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ, ಸಾರಿ ಇದು 2 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಾಯ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 75,000 ಇಲ್ಲಿನೂ ಟು ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನಂತರ 75,000 ಬಿಲ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಅದು 75,000 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಸ್ 70,500. ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ,
ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. 1,81,500 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 1,800 ರುಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 4,200 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌ ಟು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 4,200 ರುಪೀಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 6,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅದನ್ನು 6,000 ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಆಯಿತು 1,500 ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಬೈ ಸಂಡಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ 1,500. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟಿಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟು ಸಂಡಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ನು ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ, ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, now we'll move to 6th question. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ವಿತಿನ್ 5 minutes ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಔಟ್. 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿ ಆಫ್ ಶಹಾಪುರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ವಿತ್ ಎಂ ಆಫ್ ಅ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಹೊಸಪೇಟ್ ಆನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎಂ ಆಫ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಹೊಸಪೇಟ್ ಇಬ್ಬರ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು? ಎಂ ವುಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ವುಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ನೋಡಿರಿ, ಎಮ್ ಅನ್ನೋರು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ ಅನ್ನೋರು ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಬಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್. ದೆನ್ B would sell the goods at best possible price and would send the remittance to M and L in accordance with their respective dues. ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ? ಅವೆರಡೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಾನೆ. ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕೋವೆಂಚರರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ 3 ಜನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಮ್ ಬಾಟ್ 2,000 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ₹100 ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ₹4,800. ನಾನು 2017 ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು 2018 ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೋವೆಂಚರ್ಸ್ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ರಫ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಮ್ ಏನೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ರೀ? 2,000 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ₹100ಗೆ, ಮತ್ತು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ $4,800 ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೈಟ್. ಇದು ಎಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಎಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 400 ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ₹700 ಈಚ್. 700 ಈಚ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ 6,400 ಫ್ರೈಟ್. ಇದು ಎಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಖರ್ಚು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ₹6 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ₹12,800. ಬಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾನೆ ರೀ? ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸನ್ನು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ನಂತರ ಅವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ₹12,800
ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಸೇಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವನು 12,800 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸೆಹಾಪುರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿನ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಯಾರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೀ? ಬಿದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಎಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳೇನೇನು, ಎಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳೇನೇನು, ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಥವಾ ಏನೇನಿದಾವೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಹಾಪುರ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ₹6 lakh. ಅವನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಮ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಬೈ ಬೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ 6 lakh. ಈ 6 lakh ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಎಮ್ ಅಕೌಂಟ್ 2000 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 2 lakh rupees. ನಂತರ ಎಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೇಡ್ ಫೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು 4800. ನಂತರ ಎಲ್ 400 ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಇಂಟು 700 2,80,000. ದೆನ್ ಎಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಫ್ರೇಟ್ 6,400. ನಂತರ 12,800 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕುವಾಗ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೊಕ್ಕ ಹೋತು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 12,800. ಓಕೆ, ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು 96,000 ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜನಗಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಎಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರಿ, 1 ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 1:1:1. 1/3 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 32,000 32,000 32,000 3 ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಬಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 1. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಇಮೇಲ್ ID and my phone number also. Okay, hope you are understanding or getting my points. So let's move to 15 marks questions. ಓಕೆ, 7th ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಂಗ್ರಾಜ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2018 ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವುದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. Capital is a liability, that's why showing in a credit side. Drawing is an asset, that's why showing in a debit side. Stock ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, cash in hand, cash at bank, power and fuel, furniture, purchase and sales,
ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 17-18ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡೆಟರ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಷಿನರಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೈಡೇ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್, ವೇಜಸ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 1500. ಇದನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವುದ್ರಪ್ಪ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. Purchase in expenses, that's why you're showing in a debit side in the trial balance. Sales is a revenue, that's why you're showing in a credit side in the trial balance. Okay, hope you are understanding. Then carriage inwards 3000, carriage outward 900, rent 2700, life insurance premium 780, printing and stationery 1680. ನಂತರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1540 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1330 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಮುಗೀತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 1330. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 1540. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಂತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ, ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ₹2000 ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ₹2000 ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ದುಡ್ಡಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 1800 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ 5% ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 1800 ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಂತರ 5% ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಷಿನರಿ ಬೈ 10% ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೈ 5%. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ, ಫರ್ನಿಚರು ಮತ್ತು ಮಷಿನರಿ. ದೆನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ₹500, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವೇಜಸ್ 1500. ಇದನ್ನು ನೀವು ವೇಜಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ 9000 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹಾಫನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ watch the videos carefully and listen my explanation how to solve the problem. Okay, first format hakolri trading and profit and loss account for the year ending 31/3/2018. ಸೊ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಓದ್ರಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 27,000 ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ನಂತರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ರೀ, ಪರ್ಚೇಸಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪರ್ಚೇಸ್ 1,41,000 ಇದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ, 15. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ 1,500. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ₹2,000 ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಈ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು, 1,37,500. ಇಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1,37,500 ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 2,52,450 ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 2,000 ನೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ 2,50,450. ನಂತರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 23,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ 23,000. ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಟೂ ವೇಜಸ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,500 ಇದೆ. ನೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 8,500. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 3,000. 2 ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 2 ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು P&L ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿನೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 2,73,450, 2,73,450. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 96,850. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 96,850. Now we will move to whatever all the expenses in our incomes related to P&L accounts. So first salaries 10,800 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ 500. ಸೊ 11,300. Then 2 carriage outwards 900. 2 rent 2,700. 2 printing and stationery 1,680. 2 discount allowed 1,540. 2 depreciation machinery 10% ಇದೆ 45,000 ಮೇಲೆ 10% 4,500. ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ 5% ಇದೆ 225. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 4,725. ದೆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು 4,500 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ವರ್ಷ 4,500. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 bad debts 1,800. ದೆನ್ PDD 1,890. ಸೊ 5% PDD ಹೇಳಿದರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದು 1,890 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 3,690 ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 780. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಈಸ್ 780. ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡು ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ 1,330. ಬೈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 120 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಸರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು 120 ರೂಪೀಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು 120 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್.
ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪನಿದು, ನಾಟ್ ಅ ಓನರ್ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಕಂಪ್ನಿ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಅಸೆಟ್ಸು, ಲೈಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 45,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಲೆಸ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 5,600 ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀ 3,600 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್, ನೀವು 5,600 ಹಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 3,600 ಪ್ಲಸ್ 2,000 ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ 2,000 rupees. ಇದನ್ನು ಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ನಿನೇ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 5,600. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ರೀ, 66,485 ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 105,885. ಓಕೆ, ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ 10,200. ನಂತರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 500, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 500. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮಷಿನರಿ 45,000 ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 4,500, ನೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ 40,500. ಫರ್ನಿಚರ್ 4,500 ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 225, 4,275. ಡೆಟರ್ಸ್ 37,800 ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ 1,800, ಲೆಸ್ PDD 1,890, 3,4,110. ಸ್ಟಾಕ್ 23,000. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವೇಜಸ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವೇಜಸ್ 1,500, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ 4,500, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1,200, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 7,500. ಸೊ this was tallied 116585, and the asset sale is also tallied 116585. okay, hope you are understood this final accounts problem. So next move to second problem. Mr. Nehal carries on small business but does not maintain a complete set of account books. He supplies the following details. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನ್ರಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 31/12/2017. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 2,700, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಸನ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದು 31/12/2017. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/12/2018 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಕ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ 1/1/2018 1,500. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 50,000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 10,000. ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯ್ ವೇಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 36,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು 36,000, ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು 50,000. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ 4,000 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 3,000. ಬೈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000. ಬೈ ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 2,000. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 500. ಇನ್ಕಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 65,000. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 44,800. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 1,500. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ 500. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 2,000. Bills accepted to creditors
2,500. Stock of goods on 31/12/2018 20,000. Bad debts written off during the year 2,000. Provide for doubtful debts at 5% on debtors. Depreciate furniture at 10% and plant at 5%. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಲು, ನಂತರ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು, ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟು, ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು, ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 17,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 17,500 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 65,000, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಬುಕ್ಸ್ನಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, 2 ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ 50,000, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಅದು 50,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹಳ ಇರ್ತವೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸನ್ನು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಂಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 1,500. ನಂತರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 2,000. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು 2,000 ರೂಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 2,000. ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 2,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ನಂತರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 5,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 2,000 ರೂಪೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ವರ್ಷ, ಅದನ್ನು ಬೈ 2 ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 2,000 ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಗ್ನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ 2 ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ 2 ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,000. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 3,000. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 3,000. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 8,500. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 8,500. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44,800 ಮೈನಸ್ 4,000. 4,000 ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಔಟ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು 500. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 4,000, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಬೈ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 2,500 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 2,500.
ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 2500 ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 2700 ಇತ್ತು. ಆ ವರ್ಷ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು ರೀ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು 2500. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. 10,300 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ 10,300. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಲು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಗ್ನೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೇಡ್ ಅಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ 3000 rupees. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ 2200. That is balance carried down. So this is the total debtors account, bills receivable account, total creditors account, bills payable account. So now closing balance in ನಾಲ್ಕು ಅಕೌಂಟದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಗ ನಾನು 7th ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, 2 ವೇಜಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 28,200. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 20,000 ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ 50,000 rupees ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 17,000 ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ 500, ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ PDD. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50,800 ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 5,000 ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ 55,350. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 10,300, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 2,200. ಸೊ ನಾವು ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಂತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ 20,000 ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 1,000, 19,000. ಫರ್ನಿಚರ್ 3,000 ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 300. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 3,000, ಡೆಟರ್ಸ್ 70,000 ಲೆಸ್ PDD 850. ನಂತರ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ, ಮೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ. ನಂತರ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೋನ್ ಕಾಲು ಮಾಡಿದರು, ಸರ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಏನೇನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್. Okay, A and B entered into a joint venture to purchase lands and sells plots. A and B ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾರೋಣ, ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ರುಪೀಸ್ 1,80,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ 1,20,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಓಪನ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಂತರ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು, ನಂತರ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು 17, 18, 19 ಎರಡೂ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 1,80,000, legal expenses incurred 16,000, land development expenditures 80,000, establishment expenses paid by A 14,000, other expenses paid by B 10,000. Then sales ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ 1,60,000, ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ 1/4 ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಬಿ 1 lakh, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಎ 70,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಹೋದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ನಂತರ ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಎ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಬರೀ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಅದೇ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 3 ಎಂಟ್ರಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 2 ಎಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಂತಹ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದ್ರಾಗ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದ ಅರ್ಧದೊಳಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ಬಿ ತೊಗೊಂಡ, ಉಳಿದ ರಿಮೈನಿಂಗನ್ನು ಎ ತೊಗೊಂಡ, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ, ನೀವು 2 ಸಲ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಐ guaranteed you will immediately solve the joint venture problem in your exams. That much easy this joint venture account. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಂತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಸೇಲ್ಸ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ 1,60,000. ನಂತರ ಉಳಿದ ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಉಳಿದ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ 1/4 ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಬಿ ತೊಗೊಂಡ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ, 1 lakhಗೆ ತೊಗೊಂಡ. ನಂತರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಎ ತೊಗೊಂಡ, ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕದ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಶೋಯಿಂಗ್ ಬೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh, by A's account 70,000. So this is the sale proceeds of the land. Against of this, what are the expenses was incurred? We are showing in this side. Simple ಇದೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 1,80,000ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ. 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ 16,000. 2 joint bank account 80,000, land development expenses was paid 18,000,
ನಂತರ ಎ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 14,000. ದೆನ್ ಟು ಬೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಟು ಬೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ 10,000. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಏನು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹೆಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 ಉಳಿತು, ಅದನ್ನು ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಈ 3:2 ಹೆಂಗೆ ಬಂತ್ರಿ ಸರ್? ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ 1,80,000 ಮತ್ತು 1,20,000. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್. 1,80,000 ಮತ್ತು 12,000 ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3:2 ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಹಂಚ್ತೀವಿ. 18,000 12,000. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನೀವು ಹಾಕಿನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಕೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1,80,000 ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ 16,000 ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ 18,000. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟು ಏಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,80,000 ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. 1,80,000 ಸಾರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಏಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ಎ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ, 1,80,000 ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, 1,20,000 ಹಾಕಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ 1,60,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ 1,80,000 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಬೀಸ್ 1,20,000 ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು 1,60,000. ಓಕೆ, ನಾವು ಏಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಎ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 1,80,000 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ 1,80,000. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಎ ಅಕೌಂಟ್ 1,18,000. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದರು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದರು. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಏಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 14,000. ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಂಚಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 18,000. ನಂತರ ಇವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಏಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 70,000 ರೂಪೀಸ್. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆ ರೀ 1,42,000 ರೂಪೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಏಸ್ ಅಕೌಂಟು ಬೈ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
1,18,000 14,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,12,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ -70,000 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫೇರ್ ಇಸ್ 1,42,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇ ಟು ದಿ ಏಜ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಟು ಏಜ್ ಬೈ ಏಜ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,42,000. ಓಕೆ, ಏಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು. ನಂತರ ಬೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000 rupees, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 12,000 rupees. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ತ್ rupees 1 lakh. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 42,000. ಸೊ ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏಜ್ಗೆ 1,42,000 ಕೊಡಬೇಕು, ಬೀಸ್ಗೆ 42,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಈಜಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು 10th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay. Ramesh, Rahul and Raj are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as on 31/12/2018 was as follows. Balance sheet ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Cash in hand, cash at bank, debtors, stock, furniture, Raj capital. So ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು, 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಗಾರ್ನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಮರ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮು. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪು, ಅದನ್ನು ದಿವಾಳಿತನದಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್, ರಾಹುಲ್, ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 72,000. ಈ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಅಬೌಟ್ ಡೇಟ್. ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. There is a liability for furniture 40,600, debtors 1,22,000, stock 1,20,000. There is a liability for compensation to the workers injured in an accident amounting to 18,000, investment rupees 12,000 which were written off previously realized for rupees 3,600. The creditors were paid off at discount 2%. Mr. Raj became insolvent and only a dividend of 50 paisa in a rupee was recovered from his private estate. Prepare necessary ledger accounts to close the books of firm in accordance with the decision of Garner versus Murray. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಿಲ್ಲ ಇದೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಇವ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗಾರ್ನರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮರ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಕಂಪ್ನಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟು ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಗಾರ್ನರ್ ಮಂಡೇ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 1,50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸ್ಟಾಕ್ 1,80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ 54,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 3,84,000. ನಂತರ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 96,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್
ಲೈಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಂತರ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಲಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಲಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಟರ್ಸ್ 1,22,000, ಸ್ಟಾಕ್ 1,20,000, ಫರ್ನಿಚರ್ 46,000. ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗೋ 12,000 ರೂಪಾಯಿದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ 3,600 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು 3,600 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 12,000 ನೀವು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗೋ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಜरूरत ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ 3,600 ರೂಪೀಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 3,600 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 2,86,200. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. 96,000 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 2% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 2% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1,920 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟು 94,080. ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ 96,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಓನ್ಲಿ 94,080. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ. ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 18,000 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್. ಟೋಟಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,13,880. ರಮೇಶ್, ರಾಹುಲ್, ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 3:2:1 ನಾವು ಲಾಸನ್ನು ಹಂಚ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 113,880 113 ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಲೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1,13,880. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಾರ್ನರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮರ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ದು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟು, ಮತ್ತು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಂದ ಏನೇನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ರಿಕವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಗಾರ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 2,70,000 1,08,000. ಆದರೆ ರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮೈನಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. 62,400 ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 62,400 ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ರಿಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಲಾಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ 3:2:1 ಒಳಗೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 72,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ,
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 72,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. 72,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ 3:2:1 ಒಳಗೆ. 3:2 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀರಿ. 3:2:1 ಒಳಗೆ ನಾವು 36,000, 24,000, 12,000 ನಾವು ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ರೀ, ರಿಲೇಷನ್ ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಲಾಸನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಲಾಸನ್ನು ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತುಂಬಿದರು ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 56,940, 37,960. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ದವರು ಹಾಕಿದರು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಾರ್ನರ್ ಅವರು ಮೊರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ರಿಲೇಷನ್ ಲಾಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತವೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಾಜ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರೋದು 62,400 ಪ್ಲಸ್ 18,980. ಇದು ರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಈಗ 12,000 rupees ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 69,380. 69,380 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ Mr. Raj became insolvent and only a dividend of rupees 50 paisa in rupee was recovered from his private estate. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರಾ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಜ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ರಾಜ್ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ಓನ್ಲಿ 0.5 ಪೈಸಾ ಫಾರ್ 1 ರೂಪಿ. 1 ರೂಪಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ 0.5 ಪೈಸಾ ಅಷ್ಟೇ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ 2 ರಿಕವರಿ from Raj from his private estate. Okay, 69,380 into 0.5, 34,690. ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಗ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಕವರಿ 34,690. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವರು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋದಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ರಮೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತವೆ. 1,70,000 ಪ್ಲಸ್ 36,000, ನಂತರ 1,08,000 ಪ್ಲಸ್ 24,000. ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ 243:132. ಸೊ ಅದೇ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ 34,960 ಈ ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಾಜ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗಾರ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ರೆ. ಸೊ ಆನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಟು ಫಿಲ್ಫಿಲ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ರಾಜ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ರಮೇಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, 22,479 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ಬೈ ರಾಹುಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ 1,22,011 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಟು ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು 22,470. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ರಮೇಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈ ರಾಹುಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಮೇಶ್ ಅಕೌಂಟು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಕೌಂಟು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಾಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ರಮೇಶ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಜ್ ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕ್ಯಾಶು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 220521119789. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 36,600 ಇತ್ತು. ಬೈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,12,880. ಇದು ನಾವು ಇದು 1,12,080 ಏನು ರೀ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 94,080 ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 94,80 ಪ್ಲಸ್ 18,000 1,12,080. ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದು 94,000 ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ದು 18,000 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು 1,12,080. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ 2,86,200. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಡಿಲೇ ಆದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ 2,86,200 ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಬಂದರು, ರಿಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 56,940, 37,960. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಜ್ 34,690. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 220,521,119,789 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ, ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೊಸ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 30,000 ಪ್ಲಸ್ 6,600 ದಟ್ ಈಸ್ 36,600 ರುಪೀಸ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದು ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಸದು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. US and Company Limited was formed to take over the partnership business of M&N, who share profits and losses in the ratio of 2:1. The balance sheet of the firm is as under. Liabilities ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಲೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಮಷಿನರಿ, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟರ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗುಡ್ವಿಲ್. ಓಕೆ, the company agreed to take over the assets at book value except the building and stock, which are to be taken over at rupees 45,000 and 20,000 respectively. The investments are retained by the firm M&N and are sold by them for rupees 4,200.
They also discharge the loan of Miss M. The company takes over the remaining liabilities, including the bank overdraft. The value of goodwill is fixed at rupees 28,600. The purchase consideration is discharged by the issue of 10,000 equity shares of 10 each, fully paid, and the balance in cash. The shares are to be distributed in final capital ratios. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೀ, USN Company Limited was formed to take over the partnership business M&N. M&N partnership ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು US and Company Limited ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು, ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ 40,000, 2 ಮಷಿನರಿ 20,600, 2 ಸ್ಟಾಕ್ 24,000, 2 ಡೆಟರ್ಸ್ 29,000, 2 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 4,800, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ 9,600, 2 ಗುಡ್ವಿಲ್ 8,000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 8,000. ಸೊ ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, M&N and also sold by them 4,200. The investments are retained by the firm M&N. M&N ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ತಾವ ಮಾರಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ 4,200 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಬುಕ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಓವರ್. ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 45,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಷಿನರಿ ಮಷಿನರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್ 28,600, ಮಷಿನರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದಾವೆ, ಸಾರಿ. ಮಷಿನರಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅದರ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ರೀ, ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಟ್ rupees 45,000 and 20,000 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹಂಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 45,000, ಮಷಿನರಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಷ್ಟೇ ರಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ 20,600. ಸ್ಟಾಕ್ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ, 24,000 ಇತ್ತು, ಆದರೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು 20,000. ಡೆಟರ್ಸ್ 29,000 ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್ವಿಲ್ 28,600. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 28,600. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 9,600. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ agreed value of assets taken over 1,52,800. then agreed value of liabilities taken over, bank overdraft ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 8,000, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 20,800. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 28,800. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ 1,24,000. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 10,000 equity shares of ₹10 each, fully paid, and the balance in cash. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 10,000 equity shares at ₹10 each, 1,00,000 rupees ಸೇಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ನ 24,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ USN Company Limited 1,24,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 21,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಡ್ ಇನ್
2:1. This is 1:3. This is, sorry, this you have to write 1:3. 1:3. So 2:1 ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, 2:1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಹೂ ಸೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 2:1. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1:3. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಂಚೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ 4,200. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅಗ್ರೇಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನಿಸ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 61,000, 43,000. ಸೊ ಬೈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 14,000, 7,000 ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ಇವರಿಗೆ ಸೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. 1 lakh rupees ಸೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು 3:2 ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ, 3:2 ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಪ್ರಕಾರ 60,000 ಮತ್ತು 40,000 ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ 60,000 ಮತ್ತು 40,000 ನಾವು ಸೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಂತರ USN ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಸೇರ್ಸ್ 1 lakh, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 24,000. ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಬೈ ಸೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ ನಂತರ ಸೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸೇರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂ ಕಂಪ್ನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ US ಕಂಪ್ನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಲ್ರಿ. ಟು US ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಕಿ 1 lakh, ಅದನ್ನು ಎಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 60,000, ಎನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 40,000 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೋನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೈ ಎಮ್ ಲೋನ್ 3,200, ಬೈ ಎಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 15,000, ಎನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ 24,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು USN ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 24,000, ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 4,200 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಸಾಲ್ವ್ ಆದ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇಂಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ 2019. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ರಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಲೈಕು ಕಮೆಂಟ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮೆಸ್ಟ್ರದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮೆಸ್ಟ್ರದ್ದು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ all the best for your first semester exam to all my lovely students. So hope you will this videos 2017 question paper, 2018 question paper, then 2019 question paper, those are available in my YouTube channel.
so you can refer that and you can do well in your exam. So thank you for now.